السلام علیکم دوستو، میں تساں نال میزبان ایک نویں ویڈیو کے نہیں تحت تساں دی خدمت وچ ایک بار پھر حاضر دوستو۔ اج میں ایک ایسی جگہ ایسے مدرسے چ ہاں جس کا ویو بہت ہی خوبصورت ہے۔ مدرسہ دوستو ہن تساں تکسو تے پچھانی گنسو قاسمیہ زیدیہ ڈڈیال خلیفہ محمد ضمیر صاحب نا مدرسہ، اور اتنا خوبصورت ویو کہ جس کی تکنے ساتھ ہی ہر ایک دوست میں یقیناً آخنا کہ پسند کرسی۔ اج اتفاق نال میں اتنے آیا تے اتنے دوستو اتنے بچیاں کی کرونے نے حوالے نال چھٹیاں ہی ہیں، وہ 31 اپریل تک اگے کوئی نواں شیڈول آئے گیا حکومت کی طرف تو پتہ نہیں ہے۔ بہرحال اج اتفاق نال خلیفہ ضمیر صاحب بھی اتنے حسین وچ موجود ہے، تو بڑا ہی خوبصورت ویو ڈڈیال آزاد کشمیر قاسمیہ زیدیہ مدرسہ خلیفہ محمد ضمیر صاحب تو بیٹھے ہوئے، تے مغل مجید صاحب بھی تھے کول انہوں نے بیٹھے ہوئے، تو اج ملنے ہاں گپ شپ لانے ہاں، تو پھر مڑی تو تساں کی دسنے ہاں اساں مدرسے نا ویو سارا، تو سجا کھبا جیڑا بھی کوئی ویو بننا وہ بھی دسنے ہاں۔ ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت ویو جناب۔ اج اساں اتھے اتفاق نال قاسمیہ زیدیہ ڈڈیال آزاد کشمیر مدرسہ اتھے ایک حاضری ہوئی ہے اتفاق نال، اتھے جناب اج اساں کی اتفاق نال اپنے خلیفہ محمد ضمیر صاحب بھی اتھے موقع چ ملی گئے، تے خادمہ آباد تو جناب علی مغل مجید صاحب وہ بھی اتھے موجود ہیں، تے ماشاءاللہ حافظ محمد عباس صاحب وہ بھی اتھے موجود ہیں محفل وچ، راجہ محمد ثقلین صاحب یہ بھی موجود ہیں، تے سیٹھ معروف صاحب سارے نال چلو تھوڑی بہتی گپ شپ ہو جاسی ہے۔ سب تو پہلے اساں خلیفہ صاحب نال آغاز کرنے ہاں اپنی گفتگو نا۔ جناب خلیفہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب خلیفہ صاحب سب تو پہلا سوال جڑا ہے وہ تو ایک کرسا بچیاں نے حوالے نال کہ مدرسے جتنے بچے نظر نہیں آئی رہے، اس نے چھٹیاں ہی اس نے بارے جی ڈیٹیل ہے وہ تساں اپنی زبان ہی دسو۔ وہ جناب کورونا وائرس کی وجہ بھی ہے، تو ویسے بھی گرمی کی چھٹیاں ہونی تو نظام تعلیم نے حکومتی پالیسی نے تحت 31 مئی تک چھٹیاں کیتیاں نو، جڑیاں عام طور پر بھی ہونی تو کرونا وائرس نے وجہ سے انشاءاللہ تعالی 31 مئی مدرسہ کھل سی۔ ماشاءاللہ خلیفہ صاحب فرمانے کہ 31 مئی 2020 کی مدرسہ کھل سی ہے، تے کرونا نے حوالے نال جڑا گورنمنٹ نے شیڈول ہے اسکول نے جڑا شیڈول ہے اس کے مطابق کی چھٹیاں ہوئی ہیں مدرسیاں وچ، تے ایک بہت ہی خوبصورت ایک ویو ہے اس مدرسے نا جڑا کہ ایک نیچرلی قدرت کی طرفوں اللہ پاک عطا کیتا اس جگہ کی کہ ایک بلند جگہ پر مدرسہ، تے قاسمیہ زیدیہ ڈڈیال آزاد کشمیر عزت پیر دربار عالیہ موڑا شریف پیر محمد زاہد خان صاحب انہوں نے جناب نام تو منسلکہ یہ مدرسہ آ، تو ماشاءاللہ اتنے کافی تعداد بچے جڑے نا حفظ کرنے اور بچیاں بھی میں انہوں بچیاں نے حوالے نال بھی خلیفہ صاحب پر سوال کرنا، وہ خود ہی دسن وہ کتنی تعداد بچیاں تو انہوں نے نظام سیپریٹ ہے کس طرح ہے۔ اس تو بعد باقی میں کٹھے سوال کری انہوں دوسرا سوال ہے کہ اس نا جڑا بچیاں تو بچیاں نا جڑا نظام ہے اس نی تنخواہ یا اخراجات یا کھان پین حوالے نال عوامی سطح پر کتنا تعاون ہونا، تے باقی کوئی حکومتی سطح پر بھی اگر کوئی ہونا تو کتنا ہے، یہ خود ہی اپنی زبانی جناب آسان کی دسن۔ جناب خلیفہ صاحب مائک پکڑو۔ جی ہاں مکرمین حضرات، صوفی صاحب نے سوال کیا جناب، اس نے گزارش ہے کہ مدرسہ قاسمیہ زیدیہ 2 سیکشن پر مشتمل ہے، ایک سیکشن بوائز نہیں ہے، ایک گرلز نہیں ہے، ایک بنین نہیں ہے، ایک بنات نہیں ہے۔ مدرسہ للبنین چی 65-70 بچے، مدرسہ للبنات 65-70 بچیاں زیور تعلیم تو آراستہ ہو رہے نو۔ اس نے وچ قرآن شریف نی
हिफज़ी तालीम और जी मुरवजा असली तालीम है वो बाकायदा दी जा रही है। और ये अमल अल्लाह ने हुक्म नाल पीर साहब ने दुआ बरकत नाल असां 20 साल तो जारी रखा। तकरीबन 95-100 बच्चा इत्थों फारग हो गया है। तो हुण और भी बच्चे जड़े इंशाअल्लाह तैयार है। अगों जी जलसा रिसाले फिजिबल होसी उसने इंशाअल्लाह ताला असां अगाई मुहिम अपने दोस्त अहबाब के अपने मामून की जड़ा वो शामिल रखसा। दूसरा सवाल इन्होंने ये फरमाया कि अखराजात अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी ज़माना अखराजात ज़्यादा ही है, लेकिन अहबाब की तरफों जड़ा सन तावन है कि मकामी तौर पर और इंग्लैंड तो वो बड़ा काबिल तारीफ़ है। और अहबाब ने इस तावन की वजह तो असां सरखरू हाँ, कदा असें माली प्रॉब्लम नहीं होया। दोस्त अहबाब इस मामले बढ़ चढ़ कर हिस्सा करने असां दुआ गवा कि खुदा पाक उन्हें रिज़्क़ रोज़ी इजाफा फरमान और हर किस्म की बीमारी परेशानी तो महफूज रखा। खलीफा साहब मैं इत्थे ही कि आसां वे जो लोग अहबाब तावन कर उन्होंने वास्ते भी तो जी मुल्क के अंदर एक बीमारी है कोरोना वायरस, इसने हवाले नाल भी एक दुआ फरमाओ तो इस तो बाद बाकी चलो असा गुफ्तगू का जारी रखने हैं। अस्सलाम सैयदी रसूलुल्लाह हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलाम सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि शफीउल मुज़निबीन अस्सलातु वस्सलाम सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रहमतुल आलमीन। या अल्लाह अहबाब जो मदरसे के साथ तावन करते हैं खुदा पाक उनके घरों के अंदर खुशहाली और अल्लाह पाक बरकत अता फरमा, रहमत और करम के अल्लाह बाहर कायम फरमा, हर किस्म की बीमारी और परेशानी से अल्लाह पाक बचा और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रख। या अल्लाह पाक इस दुआया तकरीब में दुआ करते हैं कि तमाम इंसानियत को उम्मत मुसलमान को खुसूसन अहलियान पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर को अल्लाह पाक कोरोना वायरस से महफूज व मामून फरमा। और या अल्लाह पाक हमें अपनी याद और फ़िक्र में अल्लाह पाक रहने की तौफीक अता फरमा। मौला जुल जलाल वल इकराम हम तो इसे तेरे करम का सवाल करते हैं। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि नूर मुहम्मदिन व आलिहि सहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह जी, ऐसे खलीफा मोहम्मद ज़मीर साहब तो इन्होंने जनाब वाली कुछ हालात वाक़यात इत्थे ने जेह्ड़े कोई है न दस्से ने वो असेंगी अपनी ज़ुबानी दस्से न। तो मैं भी अपनी तरफों जितने भी नाजरीन हैं सुनने वाले तकने वाले उन्हें अग्गें ये रिक्वेस्ट करता कि ये जड़ा मदरसा आ इसने काफ़ी तादाद ना जिस तरह के खलीफा साहब अपनी ज़ुबानी दस्या वो बच्चे और बच्चियाँ हिफज़ का एक सिलसिला जारी है। और अवामी अखराजात पर 8000 जड़ा गौरमेंट कोई देनी है तो बाकी सब अवामी है। तो अगे माह रमज़ान का महीना भी आई रहा तो बाबरकत महीना इस हवाले ना जितना हो सकना बड़ी चढ़ी तय इस मदरसे नाल कासमिया ज़ायदिया डुडियाल आज़ाद कश्मीर इस मदरसे नाल तावन जारी रखो ताकि दीनी जड़ी तालीम है इसकी फ़रोग दे सकन और इस तालीम की आम करी सकन। तो मैं इस तो बाद जनाब अली मुगल मजीद साहब साढ़े कोल बैठे हुए जड़े कि काफ़ी अरसे तो इस मदरसे नाल इन्होंने गहरा तलक है। बच्चे भी माशाअल्लाह इन्होंने इत्थे पढ़े और अपना तावन भी इत्थे रखने। तो इन्हों कोलों भी जनाब असां पुछने इन्होंने अपने इस मदरसे के हवाले नाल क्या आखना चाहने। अस्सलाम वालेकुम जनाब मजीद साहब। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब तुसां भी कोई अपने ख्यालात का इज़हार करो। जनाब बहुत अच्छा निज़ाम खलीफा साहब चलाई रहे, बड़ी पुरसकून जगह इतना जनाब बैठो तो जनाब बड़ा रूहानी सुकून मिलना। तो जदों मौका मिलना अस इत्थे आए जाने तो माली तावन करने बाकी भी तावन करने जिस तरह कोई ज़रूरत है खलीफा साहब की अस अच्छे जाने रहने। तो माशाअल्लाह बाकी इत्थे सारे उस्ताद भी ठीक न, बच्चे भी ठीक, लंगर सिलसिला बाकायदा जारी है हर वक्त बच्चों वास्ते अवामी आम बंदे जो वो भी छे जो कोई आई जाए मेहमान तौर पर सब की देने तकरीबन बहुत अच्छा निज़ाम है। तो बाकी इत्थे हिफज ताकिरत दो होनी क्लासां सुबह नाजरा भी होना चलना। तो आइंदा जो है ना ये किरत ने कोई कोशिश है कि क्लास चलान अल्लाह पाक रहम करे। सारे हज़रात में अपील है कि सब जनाब मदरसे का तावन करन माली तावन करन। अल्लाह हाफिज़। माशाअल्लाह जी ऐसे अपने मजीद मुगल साहब। तो हुण अस असली 1 बाय 1 जेकदा सारे ने इंटरव्यू करना तो वीडियो जैसी लम्मी तो लोग जड़े ना अपने दोस्त यार व्यूवर्स वो फिर इतनी लम्मी पसंद नहीं करने। तो मैं जड़ा असली मकसद है इस तो अलावा सैकेंड भाई वो ये कि इत्थे एक बहुत ही खूबसूरत व्यू है इस मदरसे ना वो मैं दसना चाहना अपने व्यूवर्स की दोस्तों की यारां की।
ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਦੱਸਾਂ और बाहर ना इसने गिरदो नवाब जरा डडियाल तो जी जितनी भी साइट बननी है मैं सारा वो थोड़ा थोड़ा करी तो मैं कोशिश करना कि वीडियो लंबी भी ना हुआ तो दोस्त बाप जड़े इसकी पसंद भी करना। दोस्तों माशाल्लाह इस कासमिया जायदिया ना बोर्ड लगा हुआ, इसने फिर कासमिया जायदिया इस्लामिक सेंटर मिलाद चौक डडियाल तियात अदियात हाफिज़ मोहम्मद अब्बास के पास जमा करवा कर बाकायदा रसीद हासिल करिएगा। फ़ोन नंबर ये वो हर चीज़ बाकायदा डिटेल ना लिखी हुई है। ये फ्रंट व्यू दोस्तों इस मदरसे ना व्यू है जो कि बड़ा ही खूबसूरत, इसने सज्जा खब्बा जनाब बिना बहुत सारे जड़े सायादार दरख्त ये लाए ने तो ये तुसें कि नज़र अचने उसने बच्चों वास्ते उन्होंने थोड़ा जा खेल वास्ते उन्होंने टाइम पास करने वास्ते जरा कोई वक्त जनाब झूले, बहुत ही प्यारा व्यू माशाल्लाह जी। ये जितनी बिल्डिंग नज़र आ रही है ये सारी इस मदरसे नहीं है, कासमिया जायदिया डडियाल आज़ाद कश्मीर। बड़ा ही खूबसूरत व्यू तो बड़ा वसी निज़ाम है जनाब अली इस मदरसे ना। मदरसे ने नाल जनाब अली शजरकारी ना भी निज़ाम बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा पेश करना पिया। ये माशाल्लाह बैक साइड जनाब अली इस मदरसे ने कासमिया जायदिया ने डडियाल आज़ाद कश्मीर इसने ये बैक साइड ना व्यू है। ये दोस्तों चेक करो कितना खूबसूरत व्यू, इतना खूबसूरत व्यू डडियाल आज़ाद कश्मीर कासमिया जायदिया मदरसा खलीफा मोहम्मद ज़मीर साहब ना मदरसा। तो ये मदरसा जरा कासमिया जायदिया इस नाल तलक है मोड़ा शरीफ नाल, मोड़ा शरीफ वाले जो पीर है उन्होंने इस नाल तलक है। दोस्तों जी है बिल्डिंग नज़र आ रही है ये इस मदरसे ना कासमिया जायदिया मैं फोन जी बोर्ड पर ही मारसा ये बच्चियां ना सैपरेट, ये सैपरेट निज़ाम है सारा। ये जो बच्चियां ना इतने निज़ाम सैपरेट निज़ाम है, इतने लेडीज़ तो बगैर कोई नहीं आई सकना। मैं इसने इंटर होने ला तो ये जेह्ड़े छोटियां ने तो इत्थे जनाब हमारे नाल हाफिज़ मोहम्मद अब्बास साहब ये नाल इंट्रोड्यूस करासन, मैं इन्हां पर सवाल जवाब करसा तो जवाब देने रहसन। तो ये जनाब अली बच्चियां ना तुसां अपने अब्बास साहब हाफिज़ अब्बास साहब असां तो बोर्डा पर ही मारने नाल तुसां इसने बारे विच डिटेल जिहड़ी है तुसां दस्सने। ए जनाब अली कासमिया जायदिया इस्लामिक सेंटर लबनाथ डडियाल आज़ाद कश्मीर सन 2012 में जी इस माशाल्लाह इस मदरसे ना इफ्तिताह होया। अच्छा अल्लाह पाक ने फजल करम नाल उस वक्त तो ये मदरसा जारी सारी है माशाल्लाह। तरह टीचरों अच्छा बच्चे जनाब बच्चियां मौलमा जी मौलमा ठीक है जनाब बच्चियां कुरान मजीद की तालीम देनियां, अच्छा तालीम भी देनियां। अच्छा जी माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत हाफिज़ साहब इसना व्यू है। मैं हर पास इधर कैमरा मारा उधर भी हाले उधर जिलसा अंदर है इंशाल्लाह पीछे बच्चियां वाला सिलसिला बाग है ये भी यार बच्चियां फल खानी है इसमें। अच्छा इतना कितने सारे बूटे ने जो फलदार हैं फलदार तकरीबन 15-16 अच्छा 15-16 दरख्त अगे मसलन सारे ना फल शल लगना फल लगना जी, केले लगने, लुकाट लगने, अच्छा अंब लगने। ये जनाब वाली बच्चियों वाले मदरसे नाल ये बागीचा छोटा पार्क आही किनो बड़े सोहने इत्थे बूटे लगे और बड़ा खूबसूरत व्यू और शजरकारी ने निज़ाम बड़ा बेहतरीन बड़ा सोहना लगना पिया जनाब अली। माशाल्लाह जी है मुर्गी है तो बच्चे कड्डे से निके निके इस इदारे ने मुतलका ही है। ये बच्चियां मदरसे नाल जनाब एक कोठी हुई अपना व्यू बेहतरीन देनी भी है। तो ये इसने इस जो बच्चियां वाला मदरसा आया इसने मैं बैक साइड पर आया, बैक साइड पर भी इसने माशाल्लाह खूबसूरत जगह आ। ये डडियाल कासमिया जायदिया पहाड़ी ने एक नुक्कर पर बच्चियां वाला एक नुक्कर पर बच्चियां वाला जड़ा इत्थे कोई मर्द नहीं आई सकना, ये सिर्फ बच्चियां वास्ते सैपरेट है और एक साइड पर है। इतने अपने हाफिज़ अब्बास साहब जी कितनी दसियां से बच्चियां क्या मैं खलीफा साहब ही दसियां 65 to 70 तादाद है माशाल्लाह बच्चियां नहीं 65 to 70 तादाद है जनाब वाली बच्चियां नहीं
ਤੇ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਿਫਜ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹ ਚ? ਬੱਚੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੈਂਸੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਿਰਪੁਰ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਕਲਰ ਸੈਦਾਂ ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਦ ਬੱਚੀਆਂ ہیں ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਸੀ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ وسیع نظام ਤੇ ہے ਦੋਸਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਸਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਵਰਸ ਮਾੜੇ ਦੋਸਤ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨੇ ਤੱਕਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹਨ کہ یہ قاسمیہ زائدیہ اس مدرسے نال تعلق موڑا شریف نال ہے تے جتھا تک ہوئی سکے اس مدرسے نال ضرور تعاون کرو کہ دینی خدمت کری رہن اور بچیاں وچ جناب علی حفظ دا سلسلہ تے ماشاءاللہ جتنا پھیلسی دینی تبلیغ ہے تے انشاءاللہ اس عوامی پیسے نال یہ سارا کچھ ہونا پیا حکومت نہ بھی کوئی 8,000 تقریباً وچ شامل ہونا تو باقی سب عوام ہی کرنی ہے عوام ہی کرنی ہے تو عوام ہی کرسی ہے تو باقی جنہیں لوگوں کی نہیں ہے پتہ میں ہے چلو انہوں کی ویڈیو بنائی تھا اصل کا مقصد یہ ایسی ہے کہ دینی تبلیغ واسطہ ہے کہ قرآن نہیں تبلیغ واسطہ ہے قرآن سکھانے واسطہ ہے ناظرہ سکھانے واسطہ حفظ کرنے واسطہ ہے یہ سارا کچھ کرنے پہ تو اصل لوگوں نے کم بننا کہ اس ادارے نال تعاون کرا اس کی خدمت کرا ماشاءاللہ جی اے قاسمیہ زائدیہ اسلامک سینٹر مدرسے نے جڑے بڑے بچے نا وہ بچیاں نے بس وہ آساں آئی گیا واپس یہ بھی نال دساں ہوں پھر آساں واپس اتنے آئی گیا جتنا بچے ہونے بڑے بچے نہیں یہ رہائش ہے اتنے بڑے بچے جناب ریسٹ کرنے سہنے اپنا جناب علی ریسٹ تو بعد پھر اپنا تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے سبحان اللہ ماشاء اللہ ایک قاسمیہ زائدیہ اسلامک سینٹر ڈڈیال آزاد کشمیر نی مسجد شریف جتھے نماز ادا کی جانی ہے جناب علی بڑی خوبصورت مسجد خوبصورت جگہ خوبصورت ویو اے جناب علی اس مدرسے نے اندر جتنے بھی بچے حفظ مکمل کری تے تو فارغ ہوئے انہوں نے یہ ڈیٹیل ہے اتنے جناب علی نام ایڈریس سارا کچھ لکھا ہوا کیمرے وچ ذرا بریک ہے تھوڑا اوکھا ہے لیکن تفصیل اتنے موجود ہے وہ کافی بڑی تفصیل ہے جیڑی کہ جناب علی یہ جڑا تھلے والا حصہ آیا یہ بچیاں نا یہ بچیاں جڑیاں پڑھی تے اس مدرسے تو فارغ ہوئی ہیں اگے وہ پڑھانیاں پیاں یہ انہاں بچیاں نا ریکارڈ ہے پورا اتنے جناب علی بما ڈیٹیل نال سال مہینہ ہر ایک چیز اتنے درج ہے ماشاء بڑا خوبصورت ویو ہے جناب حافظ اپنے عباس صاحب ہمارے نال لے تو ماشاء اللہ حافظ صاحب بڑا مزہ اشنا پہ آیا تھا یہ ویو تک نا اللہ سنو ذکر ہونا بچے نے اندر جناب والا محبت رسول محبت صحابہ نہ درس دیتا جانا اصل چیز قبر اشر ہے ہی اصل یہ چیز ہے بالکل بالکل یہ ماشاءاللہ جی اس مسجد مدرسہ جڑا ہے اس لیے یہ مینار ہے اس لیے میں ٹاپ والی جڑی چھت ہے اس نے پر پہنچے ہیں سارا تھوڑا کوشش کرنا پیا ویڈیو لمبی بھی نہ ہے لیکن ہم دسنا کہ لمبی ہونی جانی بھی ہے بڑا خوبصورت ویو دوستو جڑا ہے اس مدرسے نا مسجد نا گنبد ہے ایک اپنے سٹائل وچ گنبد نے تھلے جناب یہ جڑا اس نے فاؤنڈیشن ہے بڑا سونا ہے باریاں جیاں اتنے استاداں نی رہائش روش بھی ہے تو بڑا ہی خوبصورت ویو سجا کھبے نا بہت پیارا ویو ڈڈیال پوری جڑی ہے نا اتوں قدماں وچ بڑا ہی خوبصورت منظر ڈڈیال نا قابل تعریف زبردست اللہ تعالیٰ کی طرفوں عطا کردہ ہے جگہ اس مدرسے واسطے اتنی خوبصورتی پیش کرنی پی ہے کہ بندہ بیان نہیں کری سکتا ماشاءاللہ جی اس مدرسے نے جو ٹاپ والی چھت ہے اس نے اپرو ٹاپ پرو یہ منظر ہے ڈڈیال آزاد کشمیر ڈیم جڑی منگلا جھیل ہے منگلا ڈیم آہی کنو جھیل آہی کنو اس نے بہت ہی خوبصورت نظارہ اتھو جناب علی نظر اشنا پیا بڑا ہی خوبصورت بہت پیارا منظر
करीब थू तकने ना सुनने ना या कैमरे तकने ना बड़ा फर्क है। तू मौके जेह्ड़े बंदे कदा आए न वो दसी सकने कि कितना खूबसूरत मंजर है, कितना खूबसूरत। दोस्तों मैं उम्मीद करना कि अज नहीं ये खूबसूरत वीडियो तुसा की ज़रूर पसंद ऐसी है। और अगर वीडियो तुसा की पसंद अच्छी है तो तुस हमारी एक फेवर करी सकते हो कि इस वीडियो की अगर अपने दोस्तों विच अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर ज़रूर करो और कमेंट बॉक्स विच अपनी राय भी ज़रूर दो। नेक्स्ट वीडियो विच उसी है मुलाकात। अल्लाह सुनने वाला है। अल्लाह पाक तुसा सारे की सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान विच रखे। खुदा हाफिज़। अल्लाह ने